قریش اور کفار کی تمام مخالفتوں اور عداوتوں کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو اس دین حق کو قبول کر لیتا وہ اپنی جگہ خود پیکر تبلیغ اور مجسمہ ہدایت بن جاتا۔ مکہ کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اسلام کی روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ اسلام کی اس ترقی کو دیکھ کر کفار قریش بہت دل ملائے کہ محمد ابن عبداللہ کا پیام تو کسی طرح نہیں رکتا، یہ پودا تو مخالفتوں کی آندھیوں میں اور جڑ پکڑتا اور پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، اس دین میں نہ جانے کیا لذت ہے کہ جس نے اسے قبول کر لیا بس وہ اسی کا ہو گیا۔ مسلمان سر راہ پٹتے ہیں، زخم کھاتے ہیں، گھر والے انہیں کھانا کپڑا تک نہیں دیتے، مگر یہ لوگ ایسے دھن کے پکے ہیں کہ ان تمام سختیوں کے باوجود محمد ہی کا کلمہ پڑھے جاتے ہیں۔ آیان قریش جمع ہوئے کس کام کے لیے؟ کیا کسی کے یہاں دعوت تھی؟ کسی بادشاہ یا حاکم کے دربار میں سفارت بھیجنی تھی؟ تجارتی سفر کے لیے مشورہ ہونا تھا؟ نہیں، ان میں سے کوئی بات بھی نہ تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ کی تباہی، ہلاکت اور آپ کے پیام کو ناکام بنانے کی تدبیر سوچنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے یہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ بہت کچھ سوچ بچار اور قیل و قال کے بعد آخر یہ طے ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پورے خاندان کے ساتھ کسی جگہ محصور کر کے سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی جب بندش ہوگی تو بنو ہاشم بھوک پیاس کی تاب نہ لا کر ہماری ہر شرط مان لیں گے۔ قوم کا دباؤ بہت بری چیز ہے، اچھے اچھوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ منصور ابن اکرمہ نے تمام قبائل کی طرف سے ایک معاہدہ لکھا، جب تک محمد ابن عبداللہ کو بنو ہاشم قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے اس وقت تک بنو ہاشم سے نہ کوئی بیاہ شادی کرے گا، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت ہوگی، نہ ان سے کوئی بولے چلے گا، اور نہ اس خاندان والوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز دی جائے گی۔ یہ معاہدہ اونٹ کی کھال پر لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا گیا تاکہ تمام مکہ اور اس سے آگاہ ہو جائے۔ جو شخص اس معاہدے کو پڑھتا وہ دوسرے سے ذکر کرتا اور دوسرا تیسرے سے۔ اس طرح تمام مکہ میں اس کی شہرت ہو گئی کہ بنو ہاشم سے ملنا جلنا، معاملات کرنا اور انہیں کھانے پینے کی چیزیں دینا بہت بڑا قومی جرم ہے۔ قبیلوں کے تمام سردار اس معاہدے میں شریک ہیں، اس لیے ہر قبیلے والے پر ان شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ ابو طالب اپنے خاندان سمیت شعب ابو طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ یہ ایک طرح کی قید تھی۔ اس گھرانے کے کسی آدمی سے کوئی قریش بات چیت نہ کرتا۔ گلیوں کے موڑوں پر پہرے بٹھا دیے گئے کہ کوئی شخص ترس کھا کر کھانے پینے کی کوئی چیز بنو ہاشم تک نہ پہنچائے۔ شعب ابو طالب سے آنے جانے والوں کی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھی جاتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر کئی وقت کے فاقے گزرنے لگے۔ صحابہ کرام بھوک سے بے تاب ہو کر درختوں کی پتیاں کھا کھا کر بسر کرتے۔ ایک صحابی کو اتفاق سے گلی میں ایک سوکھا چمڑا مل گیا، انہوں نے پانی میں بھگو کر اسے کوٹا اور جب یہ خوب گرم ہو گیا تو اسے حلق سے اتار لیا۔ ہاشمی گھرانے کے پھول سے بچے بھوک کی تاب نہ لا کر روتے تو ان کی آوازیں سن سن کر کفار قریش خوش ہوتے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا کہ قبائل قریش نے اس معاہدے کی پابندی کر کے قومی عظمت کو دوبالا کر دیا۔ اگر ہم سب میں اسی طرح کی یکجہتی اور ایکا رہا تو بنو ہاشم مجبور ہو کر ہمارے آگے جھک جائیں گے۔ سماجی بائیکاٹ کی مار بہت بری ہوتی ہے۔ آخر کب تک ان سختیوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے؟ وہ وقت قریب ہے کہ ابو طالب اپنی سفید داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر کہتے ہوں گے کہ بھائیو میرے خاندان کی خطا معاف کر دو، یہ لو محمد ابن عبداللہ کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، ان کو چاہے قید میں رکھو یا قتل کر ڈالو۔ پورے 3 سال اسی عالم میں گزر گئے، پریشانیوں کی کوئی انتہا نہ رہی، مصیبتوں کی حد ہو گئی۔ مکہ کی بھری بستی میں بنو ہاشم بیگانوں بلکہ اچھوتوں اور قیدیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ بے کسی اور بے بسی کی زندگی، ایسی زندگی جس کے مقابلے میں آدمی خودکشی کو ترجیح دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ قریش نے بنو ہاشم، محمد اور اصحاب محمد کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دیا تھا، مگر ان کے ثبات عزم میں کوئی فرق نہ آیا۔ بھوک پیاس کی حالت میں بھی وہ اپنے خدا کی حمد و ثنا کرتے رہے۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کسی مصلحت کے آڑ لے کر صلح کر لیتا، مگر یہاں مرنا قبول تھا، مگر اپنے مقصد سے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ یہاں تک کہ سخت ترین مصیبت کے یہ 3 سال بھی بیت گئے اور کفار قریش کے سوشل بائیکاٹ کا بھرپور وار بھی اوچھا نکلا۔ ابو طالب کا بڑھاپا تھا، غموں نے ان کو اور نڈھال کر دیا۔ بھتیجے کی حمایت کے سبب ساری قوم مخالف ہو گئی تھی۔
बूढ़ी कमज़ोर हड्डियां थी, कब तक बारे गम उठाती। एक बार बीमार पड़ गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफीक चचा की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। अबू तालिब ने आपसे कहा, ए मेरे भतीजे, जिस खुदा ने तुझे रसूल बनाकर मबऊस किया है, उससे मेरे अच्छे हो जाने के लिए दुआ क्यों नहीं करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा की इस ख्वाहिश का इशारा पाकर खुदा की बारगाह में दुआ की। दुआए मोहम्मद के खैर मकदम के लिए इजाबत खुद दौड़ी हुई आई और अबू तालिब तंदुरुस्त हो गए। उनमें तवानाई आ गई, जैसे उनके नहीफ जिस्म में किसी ने नए सिरे से जान डाल दी हो। खुश होकर बोले, भतीजे, खुदा तेरी बात मानता है। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा, अगर आप भी खुदा की बात मान लें और उसके कहे को पूरा कर दिखाएं तो वो भी आपका कहा माने। चंद दिन अच्छे रहकर अबू तालिब फिर बीमार पड़े। जिंदगी का आफताब सचमुच लबेबाम आ गया। बुढ़ापे की ओट से मौत झांकने लगी। सांस का डोरा इतना कमजोर हो गया था कि बस जरा से झटके की देर थी। फिर किस्सा पाक था। दुनिया में हर दुख का इलाज और हर दर्द का मदावा मौजूद है, मगर मौत का कोई इलाज नहीं। इब्ने मरियम की मसीहा नफसी भी मरजुल मौत का मदावा नहीं कर सकती। इस मंजिल में आकर हर कोई मजबूर और बेदस्त पाव हो जाता है। इस रास्ते में कुदरत शाओ गुदा और आलम जाहिल के साथ बिल्कुल एक सा बर्ताव करती है। मौत का फरिश्ता आहने किलों में भी पहुंच जाता है, उसी आसानी के साथ जिस तरह झोंपड़ियों में पहुंचता है। मलकुल मौत के वार का तोड़ किसी को नहीं मालूम। उसके पंजे से किसी का हुल्कुम भी महफूज नहीं रह सकता। अबू तालिब की बीमारी ने कदर तूल खींचा। मक्का के रस्म रिवाज के मुताबिक दवा दारू भी हुई, मगर कुदरत उनकी ज़िंदगी के मंशूर पर ख़ात्मे की मोहर लगा चुकी थी। आखिरकार बूढ़े अबू तालिब नज़ा की हिचकियाँ लेकर मौत की अबदी नींद सो गए। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफीक व गमगुसार चचा की मौत का गम होना ही चाहिए था, मगर कुफार कुरैश के घरों में खुशी का चिराग जल रहे थे और जश्न मसरत हो रहा था कि आज मोहम्मद का सबसे बड़ा सहारा जाता रहा। अबू तालिब की हिमायत जो आज तक इब्न अब्दुल्ला के काम आती रही, अब मौत ने छीन ली, मिटा दी, बल्कि फना कर दी। अव्वल तो मोहम्मद चचा की मौत से खुद ही शिकस्त दिल हो गए होंगे और उनमें पहला सा जोश न रहा होगा, लेकिन अब भी उन्होंने पहले की तरह अपनी सरगर्मियां जारी रखी तो हम उनका जोर तोड़ कर रख देंगे। ये अबू तालिब का मुंह था जो हम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की थोड़ी बहुत रियायत करते जाते थे। अब उनके साथ किसी किस्म की रियायत दरगुजर, चशमपोशी और मुरव्वत रवा न रखी जाएगी। चचा की मोहब्बत भतीजे के लिए हर जगह सिपर बन जाती थी, मगर अब खुद वो सिपर ही टूट गई। ये उन लोगों की भूल, कमनजरी और कोताह अंदेशी थी। कुदरत उनकी बातों पर हंस रही थी। कह रहे, नादानो, मोहम्मद का भरोसा अबू तालिब पर नहीं, खुदा पर था। अबू तालिब मर गए मगर खुदा जिंदा है। हाँ हाँ, तुम्हारी आंखों ने अबू तालिब की मौत पर मोहम्मद को मगमूम अफसरदा देखा है, मगर ये गम और अफसरदगी इसलिए नहीं थी कि मोहम्मद बेसहारा हो गया। ये तो क़राबत खून, ताल्लुकात और फितरी लगाव का गम था। तुमने मोहम्मद के गम को अपने दुनियावी और गरजमंद गमों के पैमानों से नापने की गलत कोशिश की। याद रखो, जान लो, अच्छी तरह समझ लो कि मोहम्मद को दुनिया में किसी सहारे और वसीले की ज़रूरत नहीं। जिस खुदा ने उसे नबी बनाकर भेजा है वही उसका मुहाफिज और निगहबान और सबसे बड़ा सहारा है। और तुम्हारी इस दुनिया के सहारे तो कच्चे धागे से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं। ज़रा ऊंच नीच हुई और धागे या तो बिखर गए या टूट गए, मगर खुदा का सहारा नहीं टूट सकता। गम और मुसीबतें तो उस ताल्लुक़ और राब्ता और सहारे को और मजबूत बनाती हैं। गम से दिल में एक ख़ास गुदाज पैदा हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला की सुन्नत रही है कि उसने मुक़द्दस नफूस को, जिनसे दुनिया की इस्लाह और रहबरी को मुताल्लक़ की है, गमों, मुसीबतों, परेशानियों और सख्त आजमाइशों में मुब्तला किया है। ऐशो तनाउम की फ़िज़ा हिदायत इस्लाह के मुक़द्दस पौधे के लिए हमेशा नासाजगार साबित हुई है। दूसरे का गम वही शख्स अच्छी तरह जान सकता है जो खुद गम आलम का शिकार रहा हो। भूख की शिद्दत और तकलीफ फाकाकशों से पूछिए, ये शिकम सेर और पेट भरे से क्या जाने। अबू तालिब की मौत का गम अभी ताज़ा ही था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गमगुसार शरीक हयात हज़रत खदीजतुल कुबरा ताहिरा चंद दिन बीमार रहकर अल्लाह को प्यारी हो गई। आगे पीछे एक छोड़ दो गमखार और शफीक अजीज़ों का उठ जाना कोई मामूली हादसा न था। गमों के दो पहाड़ थे जो थोड़े थोड़े वक्फे से इब्न अब्दुल्ला पर टूट पड़े, मगर मोहम्मद इन गमों को सब्र शुक्र के सहारे बर्दाश्त कर गए। अल्लाह ताला ने सब्र की बशारत और अपने वादे मैयत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को थामा,
مگر کسی سانحہ کو محسوس کر کے اس سے متاثر ہونا انسانی فطرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دوہرے دو حادثوں کا اثر ہوا۔ اس سال کو آپ عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ ابو طالب کی موت پر بھی کافروں نے خوشیاں منائی تھی اور آپ